السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی ثقافتی اخلاقی ترقی کے حوالے سے اہم ہدایات۔ 2025 گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن سمٹ کا بیجنگ میں انعقاد۔ پاکستان کی بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی مذمت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے حال ہی میں ثقافتی اخلاقی ترقی کے بارے میں اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مادی خوشحالی اور ثقافتی اخلاقی ترقی کے درمیان ہم آہنگی چینی جدیدیت کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ نئے دور میں چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم نظریوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ سوشلزم کے بنیادی اقدار پر وسیع پیمانے پر عمل کیا جا سکے۔ لوگوں کے روحانی دنیا کی مسلسل آبیاری اور ان کے ہمہ جہت ترقی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان ثقافتی اخلاقی مربوط ترقی کو فروغ دینا، شہری اخلاقیات کی تعمیر کو مضبوط بنانا، مثبت اور پاکیزہ سماجی رجحان کو تشکیل دینا ضروری ہے۔ اعلیٰ معیار کی ثقافتی اخلاقی ترقی کو فروغ دے کر ایک مضبوط ملک کی تعمیر اور قومی احیا کے لیے مضبوط روحانی قوت فراہم کی جائے گی۔ ثقافتی اخلاقی ترقی کی قومی کانفرنس 23 مئی کو بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں شی جن پنگ کی اہم ہدایات سے آگاہ کیا گیا۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے مستقل رکن اور سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے سیکریٹریٹ کے سیکرٹری چھائی جی نے اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ 23 مئی کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ سے امریکی حکومت کے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا، جس میں ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج وزٹر پروگرام کے تحت اس کی صنعت کو ختم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس ادارے کو نئے بین الاقوامی طلباء کو داخلہ دینے سے مؤثر طور پر روک دیا گیا ہے۔ ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین امریکہ تعلیمی تعاون باہمی مفاد پر مبنی ہے۔ چین نے ہمیشہ تعلیمی تعاون کے سیاسی بنانے کی مخالفت کی ہے۔ امریکی اقدامات صرف امریکہ کی اپنے ساکھ اور عالمی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے۔ چین اپنے بیرون ملک طلباء اور محققین کے جائز قانونی حقوق و مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرے گا۔ 2025 گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن سمٹ 22 مئی کو بیجنگ میں منعقد ہوا، جس کا موضوع ہے ڈیجیٹل انٹیلیجنس دور میں مشترکہ ترقی کی جائے۔ سمٹ میں 48 ممالک اور خطوں کے 136 اداروں کے تقریباً 400 غیر ملکی نمائندوں اور 150 چینی کاروباری اداروں نے شرکت کی۔ سمٹ میں متعدد اتفاق رائے طے پائے اور 2025 کے گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن سمٹ کے لیے بیجنگ انیشیٹو جاری کیا گیا۔ بیجنگ انیشیٹو کے تحت درج ذیل امور شامل ہیں: عالمی صنعتی اور سپلائی چین کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ایک ڈیجیٹل اور سمارٹ تعاون کے نظام کو تشکیل دیا جائے، ڈیجیٹل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے منافع کا اشتراک کیا جائے اور ایک کھلا اور منصفانہ جدت طرازی کا ماحول تخلیق کیا جائے، عالمی تجارت اور سرمایہ کاری کی لبرلائزیشن اور سہولت کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل انٹیلیجنس دور کی نئی برتریوں کو بروئے کار لایا جائے، سبز اور کم کاربن تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اطلاق کو مضبوط بنایا جائے، مصنوعی ذہانت کے صحت مند ترقی کو فروغ دیتے ہوئے انسانیت کے مشترکہ فلاح و بہبود میں اضافہ کیا جائے اور عالمی پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے عالمی صنعتی اور کاروباری تعاون کو گہرا کیا جائے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 22 مئی کو ایک قرارداد منظور کی، جس میں بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد معطل کرنے کی کوشش کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اقدام عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان بھارت کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی معطلی کے غیر قانونی اور یک طرفہ اعلان کی مذمت کے لیے فوری اقدامات کرے۔ قرارداد میں حکومت پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کی اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کے لیے سفارتی اور قانونی اقدامات کرے۔ 1960 میں عالمی بینک کی کوشش سے بھارت اور پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ اور اس کے معاون ندیوں سے آبی وسائل کی تقسیم کا انتظام کیا گیا۔ بھارتی حکومت نے حال ہی میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فائرنگ کے ایک واقعے کے رد عمل میں اس معاہدے کی معطلی کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے خلاف بھارت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔
22 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने एक बयान जारी करते हुए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में एक स्कूल बस पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सलामती कौंसिल के अरकान ने इस बात का अयादा किया कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए सबसे संगीन ख़तरात में से एक है। कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई, चाहे इसके मकासद कुछ भी हों, जब भी और जहाँ भी और जिसने भी इसका इर्तिकाब किया हो, एक नाकाबिल कबूल मुजरिमाना अमल है और इसका जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। सलामती कौंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी के इस घिनौने फ़ेल के ज़िम्मेदारों, मुंतज़मीन, माली आनत फ़राहम करने वालों और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाने और इनका एहतसाब करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो आलमी कानून और सलामती कौंसिल की मुतलका करारदादों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक मुतलका तहकीकात और अदालती कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने में हुकूमत पाकिस्तान के साथ फ़ाल तौर पर ताउन करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान डुजारिक ने 22 मई को कहा कि गुतेरेस ने बरतानिया और मॉरिशस के दरमियान चागोस जज़ायर के मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया है। एक बयान में डुजारिक ने कहा कि यह मुआहदा दरीना तनाज़े को हल करने की जानिब एक अहम कदम है। एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों फ़रीकों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए तामीरी बातचीत जारी रखें कि चागोस जज़ायर के अवाम के हकूक़ और उमंगों का मुकम्मल एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इस अमल में दोनों फ़रीकों की मदद के लिए तैयार है। इस रोज़ बरतानी वज़ीर-ए-आज़म स्टामर ने चागोस जज़ायर की खुद मुख्तारी को बाज़ाब्ता तौर पर मॉरिशस को मुंतकिल करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक मॉरिशस इस इलाके में वाक़ डियागो गार्सिया फ़ौजी अड्डे को बरतानिया और अमरीका को लीज़ पर देगा। चागोस जज़ायर बहर हिंद के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है, जो मॉरिशस से तकरीबन 750 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है। मॉरिशस को 1965 में चागोस जज़ायर को बरतानवी नौआबादियाती इंतज़ामिया के हवाले करने पर मजबूर किया गया था। अगले साल बरतानिया ने डियागो गार्सिया के मरकज़ी जज़ीरे को एक फ़ज़ाई अड्डा बनाने के लिए अमरीका को लीज़ पर दे दिया। 22 मई को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो तकरीर में कहा कि इसराइल जनूबी गज़ा में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी जोन कायम करेगा, जहां फ़लस्तीनियों को सलामती की ज़मानत दी जाएगी और इंसानी हमदर्दी के इमदादी साज़ो सामान फ़राहम किए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि दूसरे इलाकों में इसराइली फ़ौज हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखेगी। उनका कहना था कि कैदियों की रिहाई के लिए इसराइल आर्जी तौर पर फायरबंदी के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने 22 मई को जारी करदा बयान में कहा कि नेतन्याहू ने इसी रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। फ्रीकैन ने गज़ा की सूरत हाल, ईरान के जौहरी मसले और अमरीका में इसराइली सफारतखाने के अमले की हलाकत पर बातचीत की। बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने गज़ा की पट्टी में इसराइल के अहदाफ की हिमायत का इजहार किया, जिनमें तमाम कैदियों को रिहा करना, हमास का खात्मा करना, ट्रंप अमन मंसूबे को आगे बढ़ाना शामिल हैं। दोनों फरीकों ने बातचीत में इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत का अयादा किया कि ईरान एटमी हथियार हासिल न करे। इसी रोज़ इसराइली वजारत ख़ारजा ने गैर ममालिक के अपने तमाम सफारतकारों को हिदायत दी कि वह ताहुकुम सानी किसी भी अवामी तकरीब में शिरकत न करें। याद रहे कि 21 मई की शाम को अमरीका में इसराइली सफारतखाने के 2 अरकान को यहूदी म्यूज़ियम के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जो वाइट हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। 22 मई को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर और बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को लिखे एक ख़त में इस बात पर जोर दिया कि ईरान की जोहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इक़दामात की ज़रूरत है। अरगची ने ख़त में इसराइल को किसी भी मुहिम जोई के नताइज से इंतबाह किया और इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी हुकूमत कानूनी तौर पर इसके ज़िम्मेदार है। उनका कहना था कि ईरान ने इसराइल को ख़बरदार किया है कि वह किसी भी ख़तरनाक इक़दाम से गुरेज करे और इसराइल की जानिब से किसी भी धमकी या गैर कानूनी इक़दाम का फ़ौरी जवाब दिया जाएगा। इसी दिन ईरान के पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद नाइनी ने भी कहा कि इसराइली हुकूमत की हर हिमाकत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इस रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरगची ने एक मीडिया प्रोग्राम में यह भी कहा कि ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यूरेनियम की अफसुदगी की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, चाहे कोई मुआहदा हो या ना हो, और मुज़ाकरात इसी तरह जारी रहेंगे। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं।